ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ سنو جنہیں آج پوری دنیا غوث سمدانی کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ بہت اہم واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں غوث اعظم کی شان، جوانی کا عالم ہے میرے غوث اعظم کا۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تقریباً 14 یا 1600 لوگوں کی جماعت ہے، میرے غوث اعظم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب میرے غوث اعظم مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو مکہ شریف میں دارالافتاء کھولے ہوئے تھے، اور ان کو اپنے علم کے اوپر بہت ناز تھا، انہیں اپنی صلاحیت پہ بہت ناز تھا، انہیں اپنی قابلیت پہ بہت ناز تھا۔ میرے غوث اعظم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بولتے ہیں بیٹا عجم سے آ رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں عجم سے آ رہا ہوں۔ کہا بیٹا عالم لگ رہے ہو؟ فرمایا میرے غوث اعظم نے الحمدللہ میں عالم ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک مسئلہ پوچھیں آپ سے، یہ مولویوں کی خاصیت ہوتی ہے، جب دو مولوی آپس میں ملتے ہیں تو جب بات چیت چھڑتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں پوچھنے ہی لگتے ہیں، ایک دوسرے سے مسائل کو معلوم کرنے ہی لگتے ہیں۔ میرے غوث اعظم سے کہتے ہیں بیٹا ایک مسئلہ ہم آپ سے پوچھیں، بیٹا ایک مسئلہ ہم آپ سے معلوم کریں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ارے آپ تو مفتی اعظم مکہ ہیں، آپ تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہی ہیں، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم نے تو مکے میں دارالافتاء کھول رکھا ہے، ہمارے پاس لوگ استفتاء لے کر کے آتے ہیں، ہم انہیں جواب دیتے ہیں، ہم تو سب کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، تم بھی اپنا سوال کرو۔ کیونکہ انہیں اپنے علم پہ بہت ناز تھا، انہیں اپنی قابلیت پہ بہت ناز تھا۔ میرے غوث اعظم نے ایک سوال ان سے کیا، اچھا یہ بتائیے میرے نبی نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی بار غسل کیا ہے، مجھے اس غسل سے کوئی مطلب نہیں، مجھے مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ جب میرے نبی کو آخری غسل دیا گیا اور آخری غسل مولا علی شیر خدا نے دیا تھا، اس وقت میرے نبی کو جو غسل دیا گیا تھا اس غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ غوث اعظم نے پوچھا کہ وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ اب کسی کتاب میں پڑھا ہو تو جواب دیں، کسی کتاب میں دیکھا ہو تو جواب دیں۔ بولے بیٹا تمہارے سوال کا جواب میں سویرے کو دوں گا، صبح کو دوں گا بیٹا تمہارے سوال کا جواب۔ اب گئے اپنے کمرے کے اندر، حجرہ خاص میں گئے، کتابوں کو نکالتے ہیں، کبھی بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی مشکات کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی ابو داؤد کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابیں چھان رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے۔ بہت پریشان ہوتے ہیں مفتی اعظم مکہ، تمام کتابیں چھان دی، پریشانی کی انتہا نہ رہی، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ ارے میں تو عرب میں رہتا ہوں، وہ تو عجم سے آیا ہے اور میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں لوگوں کے سامنے کیسے سر اٹھا کر کے چلوں گا؟ بہت بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، نبی کے گنبد کی جانب رخ کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جو فلاسفہ سے کھل نہ سکا، جو دانشوروں سے حل نہ ہوا، اس مسئلے کو میرے آقا نے حل کر دیا چند اشاروں میں۔ آقا آپ ہی بتائیے، آقا آپ ہی رہنمائی فرمائیے، ورنہ دنیا کیا کہے گی؟ مکے میں رہنے والے مفتی جواب نہ دے سکے، مکے میں رہنے والے عالم جواب نہ دے سکے، آپ ہی بتائیے جب بے چینی کا عالم طاری ہوا تو اسی عالم میں ان کو نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو قسمت کا ستارہ بیدار ہو گیا، نصیبہ ان کا جگ گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک عجم سے نوجوان آیا ہے اور اس نے مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھا ہے جس کا جواب میں کتابوں میں تلاش کر رہا ہوں، کسی کتاب میں مجھے وہ جواب نہیں ملا ہے، حضور آپ ہی بتائیے۔ میرے آقا کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، میرے آقا کا چہرہ انور اتنا نورانی تھا کہ میرے آقا کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، اس نور کی کرنوں میں پیچھے کھڑے ہونے والے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں آپ کے سامنے لائٹ لگا دی جائے اور پیچھے اندھیرا ہو تو آپ بتائیے آپ روشنی میں جب
नजर भर करके लाइट की तरफ देखेंगे तो आपको पीछे वाली चीज नजर नहीं आएगी। इसीलिए नौजवान का सिर्फ लिबास चमक रहा था, चेहरा पीछे से नहीं दिख रहा था। मुफ्ती आजम मक्का से नबी फरमाते हैं, तुम्हारा सवाल क्या है? बोले सवाल ये है हुजूर कि आपने अपनी जिंदगी मुबारका में कई बार गुस्ल किया, लेकिन जब आपको आखिरी गुस्ल मौला अली शेर खुदा ने दिया, उस गुस्ल का पानी कहाँ गया? वो गुस्ल के पानी का क्या हुआ? नबी फरमाते हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे पीछे जो नौजवान खड़ा है वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। इन्होंने उस नौजवान से पूछा, आप बताइए हमारे सवाल का जवाब। उन्होंने कहा, सवाल दोहराइए। मुफ्ती आजम मक्का कहते हैं, सवाल ये है कि नबी को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ? तो पीछे खड़े नौजवान ने कहा, इसका जवाब ये है कि वो पानी अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया और उसे बादल बना दिया और उसे वहां वहां बरसने का हुक्म दे दिया जहां जहां मस्जिदें बननी है। सुभान अल्लाह। वो पानी अल्लाह ने आसमान पर उठाया, बादल बना दिया और उस बादल को वहां वहां बरसने का हुक्म दे दिया जहां जहां मस्जिदें बननी। आज आप जामा मस्जिद में बैठे हो, परतापुर जीवन सहाय की मेरे नबी के गुस्ल के पानी के कतरे गिरे हैं। नूरी मस्जिद में जाओगे, वहां मेरे नबी के गुस्ल के कतरे गिरे हैं। कयामत तक जितनी मस्जिदें बनेंगी वहां वहां मेरे नबी के गुस्ल के पानी के कतरे गिरे हैं। अब जवाब तो मिल गया मुफ्ती साहब को, अब तलाश में है कि वो अजम से आने वाला नौजवान कहाँ है। आए, अब मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा। आए, मिले मेरे गौसे आजम। अब मुफ्ती आजम मक्का देखते हैं मेरे गौसे आजम सवाल ही नहीं कर रहे हैं उनसे, और जब सवाल नहीं किया तो उन्होंने खुद कहा, अरे बेटा वो कल वाले सवाल का जवाब नहीं चाहिए तुमको? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मिल गया? बोले हाँ मिल गया। फरमाया क्या जवाब है? कहा सवाल ये है कि नबी को जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ? अल्लाह, जवाब उसका ये है, अल्लाह ने उस पानी को आसमान पर उठा लिया, उठाने के बाद उसे बादल बना दिया, उसे वहां वहां बरसने का हुक्म दे दिया जहां जहां मस्जिदें बननी है। अब हम आपके सामने कोई मसला बयान करें या मौलाना सिराज साहब के सामने कोई मसला बयान करें, ये कहेंगे हजरत कौन सी किताब में लिखा है? कहेंगे नहीं, कहेंगे दलील तो दीजिए, कौन सी किताब में लिखा है ये मसले का जवाब? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, कौन सी किताब में देखा, कौन सी किताब में तुमने पढ़ा? जब ये कहा तो मुफ्ती आजम मक्का कहते हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, बस ये बहुत है। फरमाया नहीं, हवाला दीजिए, कौन सी किताब में है? बोले किताब में नहीं, मुझे किसी ने बताया है। बोले किसने बताया है? फरमाया, बोले नबी ने बताया है। अब नौजवान ने कहा, क्या वाकई नबी ने बताया है? सच बोल रहे हो? बोले अरे तुम्हें जवाब मिल गया। बोले पूरे बात तुम बताते हो कि आगे की मैं बताऊं? बोले कहना क्या चाहते हो? नौजवान ने कहा, मेरे गौसे आजम ने कहा, अरे आगे की बात मैं तुम्हें बताता हूं। तुम मेरे पास से गए थे, अपने हुजरे में गए थे, तुमने किताबों का मुताला किया था, लेकिन जवाब तुम्हें नहीं मिला था। तुम बेचैनी में सो गए थे, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए थे। बोले हाँ नबी तशरीफ लाए थे। फरमाया नबी से तुमने सवाल किया था? बोले हाँ मैंने नबी से सवाल किया था। फरमाया नबी ने फरमाया था, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे पीछे खड़ा नौजवान देगा। बोले अरे तुम्हें कैसे पता? फरमाया उस नौजवान ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था। बोले हाँ दिया था। फरमाया मेरे गौसे आजम ने, क्या तुमने उस नौजवान को पहचाना? बोले मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया था। मेरे गौसे आजम को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं, क्या उसका लिबास ये तो नहीं था? बोले हाँ उसका लिबास यही था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अरे मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था, वो कोई और नहीं था, वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही हूँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी में ही हूँ। कदमों पे गिर गए मुफ्ती आजम मक्का, और गिर करके बरेली की इमाम की जबान में सुनो, बरेली का इमाम फरमाता है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजम की शान है।